يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مصطفى بلغ مقاصدنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة ثانية الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويجعلنا علماء العاملين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وعلى ما نوى به مشايخنا من جميع النوايا الصالحة الجامعة الشاملة لخير الدنيا والآخرة ثم إلى صاحب هذا الكتاب الإمام العلامة السيد أحمد المرزوقي المالكي الشافعي ثم إلى شارح هذا الكتاب السيد محمد بن علي بن عباس المالكي المكي الحسني ثم إلى جميع مشايخنا ومعلمينا في الدين خصوصا إلى سيد الوالد حبل علي بن عبد الرحمن سكر ثم إلى روح سيد والده سيد عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر سكر ثم إلى الحبيب صالح بن محسن حامد تنبول ثم إلى السيد محمد بن علي المالكي الشافعي ثم إلى الشيخ القاضي شعراوي ثم إلى روح الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي ثم إلى روح الشيخ عبد الرزاق الحلبي ثم إلى روح الشيخ أبو الزهيري ثم إلى الشيخ محمد سكر ثم إلى معهم شافعي عذابي ثم إلى روح الشيخ عبد الرشيد عبد الله الشافعي ثم إلى روح الشيخ عبد الله الشافعي ثم إلى الشيخ سيف الدين حسين ثم إلى سيد جد حاتم محمد شافعي بن جسم وجد عبد الرحمن بن جحمد ثم إلى سيد الأب مخلد بن عبد الرحيم إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قل وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فخر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وهب لنا
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه مرضاته سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang tentunya nikmat itu tidak mungkin kita hitung satu persatu karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat iman, Islam, sehat wal afiyah, nikmat taufik, nikmat hidayah, sehingga pada saat ini kita semua diringankan langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir salat berjamaah, salat maghrib berjamaah, kemudian diteruskan dengan ta'lim ba'dal maghrib. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan ta'lim kita, yaitu ta'lim yang akan membahas kitab Aqidatul Awam. Aqidatul Awam yang ini adalah pertemuan kedua yang sudah kita lakukan. Kemarin pertama kita sudah membahas tentang sebab kenapa manzumah ini ditulis atau dikarang oleh sang pengarang. Ternyata setelah kita baca, kita ketahui bahwa kitab ini atau nazm ini ditulis karena sang penulis ini mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian beliau didikte Rasulullah berbicara, kemudian disuruh ikutin. Ternyata ketika dia bangun dari tidur, bangun dalam keadaan dia sudah hafal manzumah tersebut. Ya, tentunya ini adalah, ya, kalau bukan dibilang mukjizat, ini adalah ma'unah, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mukjizatnya Rasulullah juga ma'unahnya sang ulama tersebut, yaitu Sayyid Al-Marzuqi, Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Maliki. Hari ini kita masuk ke bait pertama pada nazam. Ya, ini bentuknya nazam, jadi kita bahas per bait. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsan. Ya, ini masih muqaddimah, belum masuk ke pembahasan tentang akidah. Ya, ini beliau sedang memulai muqaddimah. Sebagaimana kita setiap kali berbicara, gak mungkin kita langsung ngomong ke intinya. Ya, ada muqaddimahnya dulu, ada permulaannya dulu. Ya. Di bait ini, di nazm ini, muallif ini menuliskan beberapa bait, beberapa nazm itu untuk muqaddimah. Jadi belum ada kaitannya dengan materi yang akan dia sampaikan. Ya, materinya apa? Ilmu akidah, tapi belum langsung ke situ. Ya, dipuji dulu Allah. Ya, biasanya kalau kita ngomong orang Islam, muqaddimah ketika kita megang mic, nggak perlu megang mic, kita ngomong di depan keluarga. Ya, lagi ada acara arisan. Ya, jangan sepanjang-panjang langsung ngomong Assalamualaikum, terima kasih, langsung ngomong pada intinya. Tapi kita muqaddimah dulu, kasih Alhamdulillahirabbil alamin, kita puji Allah dulu. Ya, segala macam pujian untuk Allah kita sebutin. Kemudian yang kedua, jangan lupa berselawat kepada Rasulullah SAW. Udah begitu, baru silakan berbicara tentang inti yang akan dibicarakan. Begitu juga pada nazam ini. Beliau katakan, Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsan. Saya memulai nazam ini, ya, bismillah, dengan nama Allah, warrahman,
juga dengan Ar-Rahman, wa bir-Rahim, juga dengan Ar-Rahim, daimil ihsan, yang selalu memberikan kebaikan. Nah, ini kita akan bahas satu persatu mufradat atau kosakata yang ada di dalam nazam tersebut. Mufradatnya yang pertama ada kalimat Allah. Ya. Yang kita tahu Allah itu siapa? Tuhan. Ya, Allah itu Sang Pencipta. Ya. Di sini dikatakan Allah itu adalah alamun lidzati al-wajibil wujud al-ma'budi bihaq. Allah itu, kalimat Allah itu adalah alamun lidzat, nama untuk suatu zat al-wajibil wujud, yang zat tersebut itu wajib untuk ada, wajibil wujud, yang zat tersebut wajib untuk ada, al-ma'budi bihaq, dan disembah karena haknya untuk disembah. Nah, bedanya dengan kita apa? Kalau kita bukan wajibul wujud, kita namanya mungkinul wujud. Kita, keberadaan kita di dunia ini itu adalah suatu kemungkinan. Kita bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala nggak menciptakan kita sehingga kita nggak ada di dunia ini. Bisa nggak? Bisa. Ya, jadi keberadaan kita tuh nggak penting-penting amat sebenarnya. Mau kita ada, mau kita nggak ada, ya, itu alam ini nggak ngaruh. Ya, siapa ente, gitu. Tapi kalau Allah itu wajib wujud. Ya, keberadaannya, wujudnya itu harus ada, wajib. Kalau nggak ada, ya berarti alam ini mustahil akan ada. Ya. Al-ma'budi bihaq, yang disembah dengan haknya, dengan kebenaran. Ya. Ada nggak selain Allah Subhanahu Wa Taala yang disembah di dunia ini? Ada, tapi laisa bihaq, bukan karena dia berhak untuk disembah. Ya. Jangan salah. Ya. Ada orang-orang yang menyembah api, ya. Padahal dia nyalain api itu. Ya kan? Dia nyalain api, dia sembah. Ada yang menyembah patung, ya kan? Patungnya dia buat, dia sembah sama dia. Wal'iyadzubillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jaga keimanan kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang berhak disembah. Ya. Kita nyembah Tuhan, kita nyembah Allah Subhanahu Wa Taala bukan karena kita diperintahkan untuk menyembah Allah, ya, tapi karena memang Allah Subhanahu Wa Taala itu benar-benar berhak untuk disembah. Bukan karena kita kalau nyembah Allah kita masuk surga, nggak nyembah kita masuk neraka. Seandainya kalau Allah bilang siapa yang nyembahku, ya, dia akan masuk neraka, kita nyembah Allah nggak? Tetap, karena Allah adalah, ya, Tuhan yang berhak disembah. Nggak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Tapi mustahil, ya, Allah memasukkan seorang hamba yang sudah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya seperti itu misalnya. Ar-Rahman. Siapa itu Ar-Rahman? Apa itu Ar-Rahman? Kita sering bilang Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya Ar-Rahman? Maha pengasih. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia artinya sempit, Maha pengasih. Ya. Tapi kalau kita dalami maknanya, itu ada perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim itu maha penyayang kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau maknanya Ar-Rahman al-mun'imu bi jala'il ni'am, ay usuliha. Ar-Rahman itu adalah sifat Allah yang al-mun'im, yang memberikan nikmat. Ya. Kalau kita namanya mun'am, kita yang diberi nikmat. Jadi ada mun'im, ada mun'am, ada nikmat. Ya. Nikmat itu objeknya. Ya. Mun'im itu apa? Subjek. Ya. Apa tuh, benar nggak tuh? Ya. Mun'im itu yang memberi,
mun'am yang diberi, nikmat itu pemberiannya. Nah, makanya kita sering alhamdulillah dapat nikmat. Ya. Siapa yang memberikan nikmat? Allah. Allah itu namanya Al-Mun'im. Al-Mun'imu bi jalalil ni'am. Ya, Allah adalah Ar-Rahman, itu adalah sifat yang memberikan nikmat, tapi nikmatnya itu nikmat-nikmat yang besar, nikmat yang umum. Ya. Ai usuliha, seperti apa? Kal iman. Ya, kita punya iman, itu nikmat yang ngasih siapa? Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahman yang ngasih kita keimanan. Al-afiyah, sehat. Ya. Itu usul-usulnya, itu asas-asas kenikmatan. Itu Allah yang berikan dengan sifat Rahman. Ya. As-sama', pendengaran, al-basar, penglihatan, ya. Wa ghairi dzalik, atau yang lain sebagainya. Ada juga tafsirannya Ar-Rahman itu adalah yang memberi nikmat kepada siapapun tanpa melihat agamanya, tanpa melihat kepada siapa dia menyembah. Ya. Kita lihat orang-orang yang tidak menyembah Allah itu orang pada kaya-kaya gitu. Ya. Dari siapa itu hartanya? Dari Allah. Ya. Dengan apa Allah memberi? Dengan sifat Rahman-Nya. Jadi Allah karena Allah memiliki sifat Rahman, ya, maka Dia memberikan nikmat kepada siapapun tanpa melihat kepada siapa dia menyembah. Ya, orang kaya, orang miskin, ya, semuanya dikasih nikmat sama Allah. Apakah dia berdosa, apakah dia tidak menyembah Allah, menyembah hal-hal yang lain, tetap Allah kasih nikmat. Itu namanya Ar-Rahman, yang memberikan nikmat kepada siapapun, yang memberikan nikmat dengan nikmat-nikmat yang besar, kesehatan dan lain sebagainya. Ar-Rahim. Nah, abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahim. Ar-Rahim itu apa? Ar-Rahim al-mun'im bidaqa'iqin ni'am. Ya, adalah Allah, sifat Allah yang memberikan nikmat kepada kita dengan kenikmatan-kenikmatan yang lebih khusus, lebih detail. Kaziyadatul iman, ya, seperti orang yang diberikan keimanan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita imannya itu beda. Ya. Keimanan kita berbeda dengan keimanan orang lain. Bisa nggak kita ukur? Nggak bisa. Yang bisa ukur siapa? Allah. Tapi ada takarannya, ada ukurannya. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya apa yang pernah disabdakan Rasulullah SAW? Jika, kata Rasulullah, imannya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ditimbang dengan iman semua umatku, ya, maka keimanan Sayyidina Abu Bakar itu pasti lebih berat daripada keimanan semua umat Islam. Subhanallah. Bisa nggak tuh gitu? Ya. Imannya Abu Bakar satu orang ditimbang sama iman kita nih, gabung. Iman kita digabungin seluruh orang yang beriman kepada Allah ditimbang dengan iman Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar lebih berat imannya, padahal dia seorang doang. Ya. Padahal banyak sahabat juga tuh. Tapi kata Rasulullah tetap imannya Sayyidina Abu Bakar itu lebih berat. Artinya iman itu ada takarannya. Ya. Ada naik turunnya gitu. Ada yang ini lebih banyak, yang itu lebih sedikit, yang itu lebih banyak, dan lain sebagainya. Artinya itu tidak semua orang diberikan sama Allah keimanan yang lebih, tapi dasar imannya ada nggak kita? Dasar imannya kita punya titik dasar iman. Kita beriman kepada Allah semuanya. Tapi tingkat keimanan yang lebihnya itulah Allah Subhanahu Wa Taala berikan dengan sifat Ar-Rahim. Ya, juga wufurun ni'mah. Ya, bedanya rizki dengan nikmat itu beda. Ya. Kalau rizki, ya, rizki itu hal-hal yang bisa sa'atul rizq, rezeki dengan sa'atul rizq. Jangan bilang kita orang miskin, kita nggak punya rezeki. Ya, orang miskin dapat rezeki nggak dari Allah? Dapat. Bedanya dengan orang kaya. Orang kaya itu mereka rezekinya diluaskan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau orang miskin gak punya rezeki, sedetik itu juga dia meninggal dunia. Karena ciri-ciri orang yang gak punya rezeki adalah dicabut sama Allah nyawanya tuh, karena udah gak ada lagi jatahnya dia di dunia. Gitu. Jadi rezeki itu ketika kita masih bisa hidup, masih bisa menghirup udara, masih bisa melihat, masih bisa makan secukupnya walaupun sehari sekali misalnya, itu adalah rezeki. Ya, itu dasar rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sa'atul rizq, ya, rezeki yang luas. Ya, kita boro-boro punya rumah satu, tapi ada orang rumahnya sampai 3 sampai 4. Nah, yang satu dikasih rezekinya dari sifat Allah yang Rahman, yang satu dikasih rezeki dengan sifat Allah yang Rahim. Karena dasar rezekinya dia punya ditambahin sama Allah. Nah, itu namanya sifat Ar-Rahim. Karena Allah sayang kepada dia, maka Allah berikan kelebihan. Gitu. Ya, bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ada lagi yang mengatakan Ar-Rahim itu adalah nikmat yang diberikan khusus kepada umat Islam. Gitu. Kalau Ar-Rahman diberikan kepada seluruh umat manusia. Kalau Ar-Rahim diberikan khusus kepada umat Islam. Ya. Daimil ihsan. Nah, ini wabir rahimi daimil ihsani. Ya. Daimil ihsan, daim artinya terus menerus. Ihsan artinya memberi. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, juga daimul ihsan, yang selalu memberi. Mutatabi'ul i'ta wal in'am min ghairi inqita'. Ya. Terus menerus dalam memberikan kenikmatan. Ya. Terus menerus Allah Subhanahu wa taala itu dari semenjak kita brojol sampai saat ini itu Allah yang kasih nikmatnya. Allah kasih terus, enggak pernah diputus. Namanya daimul ihsan min ghairi inqita', tanpa pernah terputus. Nah, itu adalah mufradatnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Daimul Ihsan. Sekarang syarah penjelasan dari nazam yang pertama. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsan. Asyarhu penjelasannya adalah abda'u fi ta'lifi hadhil manzumah. Aku memulai kata pengarangnya fi ta'lifi hadhil manzumah, dalam menulis manzumah ini, yaitu manzumah aqidatul awam, bil basmalati. Saya memulai dengan bismillah, musta'inan billahi azza wa jalla, dengan harapan, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan aku pertolongan ketika menulis manzumah ini. Wasi'atir was'alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Saya meminta pertolongan kepada Allah yang rahmatnya itu wasi'at kulla syai', mencapai seluruh yang ada. Wa tataba'a 'ata'uhu wa in'amuhu min ghairi inqita', dan yang terus-menerus pemberiannya, terus-menerus nikmatnya min ghairi inqita'in wa la insirah, tanpa terputus, tanpa terhenti. Ya. Kenapa dia memulai dengan basmalah? Katanya awalan iqtidaan bil kitabil azizi tartiban la nuzulan. Karena diperintahkan, ya, iqtidaan bil kitab, ya, mengikut mencontoh Al-Qur'an bil kitabil aziz tartiban la nuzulan. Jadi dia memulai nazam ini dengan bismillah karena dia ngikutin Al-Qur'an katanya. Ya, kalau kita buka Al-Qur'an, yang pertama itu apa? Surat Al-Fatihah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena awal Al-Qur'an itu adalah Al-Fatihah, maka dia ikutin tuh. Saya memulai nazam ini dengan Al-Fatihah, dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tsaniyan amalan bima jaa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua,
dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Kullu amrin, setiap perkara, semua perkara, dhi balin, semua perkara yang penting, yang punya harganya bagi kita, la yubda'u fihi, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka urusan tersebut, perkara tersebut itu jadi terputus. Artinya terputus gimana? Gak ada sambungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu seakan-akan gak tahu menahu tentang perkara tersebut. Dampaknya apa kalau Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan tidak tahu menahu, gak ada berkahnya, gak diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada perkara tersebut. Jadi segala sesuatu yang punya harganya bagi kita, yang punya kepentingan, yang ada kepentingannya, kalau enggak kita mulai dengan bismillah, maka itu terputus. Kullu amrin, semua, segala sesuatu. Makanya segala sesuatu kita lakukan dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, wasalisan ta'assiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yaftatihu kutubahu wa rasailahu bil basmalah. Dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali menulis atau mengirim surat, yang nulis bukan Rasulullah, yang nulis sekretarisnya Rasulullah SAW. Siapa itu? Zaid bin Thabit. Ya, setiap kali Rasulullah pengen nulis surat kepada para raja-raja, ya, untuk mengajak mereka masuk Islam, selalu beliau menulis surat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena itulah muallif ini memulai nazm ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bait yang kedua, falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Tadi udah bismillah, abda'u bismillahirrahmanirrahim. Sekarang yang kedua, falhamdulillahil qadimil awwal. Alhamdulillah, ya, alhamd. Apa artinya alhamd? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, alhamdulillah secara bahasa artinya as-sana'u bil lisan, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisan, alal jamilil ikhtiyari ma'a jihati ta'zim, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sukai, al-jamil, alal jamilil ikhtiyari ma'a jihati ta'zim, dengan di dalamnya itu ada sifat mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala atas pemberiannya kepada kita, ya. Itu secara bahasa. Jadi secara bahasa itu alhamdu artinya adalah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena ada sesuatu yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi secara syar'an, wa syar'an fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'imi bisababi kaunihi mun'iman, ya. Kalau tadi penjelasan secara bahasa, alhamdulillah itu artinya as-sana'u bil lisan, mengucapkan pujian kepada Allah dengan lisan. Tapi definisi dengan syar'inya, syar'annya dikatakan di sini fi'lun, perbuatan. Ada bedanya enggak tuh? Kalau lisan itu cuma mengucap, tapi kalau fi'lun itu ada yang kita lakukan untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im, perbuatan yang menunjukkan
keagungan Allah Subhanahu wa taala bisa bagi kaunihi mun'iman, karena sebab nikmat yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala, walau ala ghairil hamid, walaupun nikmat tersebut bukan untuk yang memuji. Ya. Jadi alhamdulillah itu adalah kita memuji Allah, perbuatan, ya. Al-fi'lun yumbi'u at-ta'zim, perbuatan kita yang menggambarkan, yang membuat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bisa babi kaunihi mun'iman, karena memang Allah Subhanahu wa taala itu sang pemberi. Walaupun kita nggak diberi apa-apa nih sama Allah nih, tapi karena memang Allah itu adalah mun'im, Allah itu adalah pemberi nikmat, maka kita puji, maka kita lakukan alhamd gitu. Ya, kalau tadi menurut bahasa artinya kita memuji Allah karena ada kenikmatan yang kita rasakan, tapi aslinya, makna aslinya alhamdulillah itu adalah perbuatan yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala itu memang benar-benar adalah sang pemberi nikmat. Walaupun ketika itu kita lagi gak dapat nikmat gitu, tapi kita tetap terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un kana al-fi'lu dzikran bil lisan. Ya. Sama saja perbuatannya itu dengan menyebut mengucap dengan lisan, au mahabbatan bil janan, atau kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, itu juga termasuk alhamd. Au amalan bil arkan, atau perbuatan yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita. Ya. Jadi itu maknanya lebih luas lagi. Jadi alhamdulillah itu, ya, kalau kita ngomong alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Tapi sebenarnya makna alhamdulillah itu adalah semua segala perbuatan kita, dari lisan kita, dari hati kita, dari perbuatan kita yang kita lakukan karena kita yakin keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi alhamdulillah itu bukan cuma ucapan kita alhamdulillah ketika kita berzikir, karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha pemberi nikmat, kita berzikir karena itu, maka itu kita sedang melakukan hamd, sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Atau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang kita yakin Allah adalah Tuhan yang maha agung, kita yakin Allah adalah Tuhan yang maha pemberi nikmat, maka kita cinta dalam hati kita. Itu juga termasuk alhamdulillah. Atau kita lakukan sholat 5 waktu, kita lakukan perbuatan-perbuatan yang di situ adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha pemberi nikmat. Walaupun kita lagi nggak dapat nikmat dari Allah, maka itu termasuk alhamdulillah. Ya. Itu makna dari alhamd. Maka kita sekarang udah tahu nih, kalau kita bilang alhamdulillahirabbil alamin, ini kita lagi muji Allah. Ya. Muji Allah dengan lisan. Tapi ketika kita berzikir, ketika kita sedang beribadah dengan tubuh kita, sesungguhnya kita juga sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi al-qadimil awwali. Di sini disebutkan al-qadim. Apa itu qadim? Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-qadim al-mawjud alladzi laisa liwujudihi ibtida'. Al-qadim itu adalah sesuatu yang ada, yang keberadaannya itu tidak diawali dengan ketiadaan. Kalau kita sebelumnya ada nggak? Nggak ada. Allah ciptakan kita dari mana? Dari setetes mani. Ya. Awalnya kita cuma setetes mani, sama Allah jadiin
orang, ya. Atau Nabi Adam diciptakan dari tanah, sebelumnya nggak ada Nabi Adam. Atau segala sesuatu apapun itu, semuanya Allah ciptakan dari ketiadaan, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dan nggak ada awalnya, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada, maujud, ada, tapi dia nggak diawali, nggak ada awalnya. Nah, itu namanya sifat qadim, al-qadim, ya. Allah wujud, qidam, dari kata qidam, qadim, ya. Apal itu kan sifat-sifat Allah kan, Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi wahdanya. Nanti kita gali itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru diserempet doang nih sama muallif. Baru di apa namanya? Diceletukin doang, belum pembahasan aslinya. Ya. Jadi al-qadim itu adalah al-mawjud bila tidak, alladzi laisa li wujudihi ibtida. Ya. Itulah yang otak kita nggak sampai. Kita mau mikir gimana kok bisa ada tapi nggak ada awalnya. Nah, kalau kita udah bingung begitu, udah stop. Jangan perdalam lagi. Ya, istighfar. Karena disitulah celah syaitan menguji kita tuh. Ya. Dan disitulah letak kesalahan para filsafat. Digali lagi sama dia. Ketemu kan nih, kenapa kok bisa Allah ada tapi nggak ada? Allah ada tapi nggak ada awalnya gitu. Kita semuanya ada awalnya. Ini masjid dulu nggak ada, ya kan? Karena ada yang bangun, karena ada yang bikin, jadi ada. Tapi kalau sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu memang awalnya ada dan nggak ada, bukan awalnya ada. Emang dia ada tapi nggak ada awalnya, bingung kan? Disitulah letak kita berhenti itu. Alhamdulillah. Sehat lagi. Kalau dia beli grogi sih. Ya. Nanti kita akan akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya sifat al-qadim ini. Kenapa? Ya, dan inilah kita membuktikan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu benar-benar ada tuh dengan sifat-sifat tersebut. Ya, kalau kita ngobrol sama ateis, ya, siapa tuh ateis? Orang-orang yang tidak bertuhan, ya. Kita pengen kenalin Allah kepada ateis, ya. Bisa nggak kita kenalin Allah pakai dalil Quran? Mana percaya orangnya? Ya. Kita mau kenalin Allah dengan hadis-hadis dari Rasulullah SAW kepada mereka. Orang yang emang dasarnya nggak percaya Tuhan, kita kasih dalil Quran, mana percaya? Ya, makanya kalau berbicara, berdebat dengan mereka, pakainya apa? Pakainya logika, pakainya akal. Nah, disitu nanti kita bahas tentang al-qadim. Falhamdulillahil qadimil awwali. Al-awwal itu maksudnya qabla kulli syai' bila bidayah. Sebelum segala sesuatunya itu ada, tanpa ada permulaan, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebelum menciptakan segala sesuatu itu Allah sudah ada dan nggak ada awalnya. Nah, ini kalau kita mau masuk ke dalam lagi, sebenarnya pengen cuma takutnya ntar terlalu mendalam malah jadi bingung gimana. Al-akhir itu ba'da kulli syai' bila nihayah. Nanti segala sesuatunya Allah Subhanahu Wa Taala akan hancurkan, tapi Allah tetap ada. Kecuali surga dan neraka yang memang sudah Allah bilang bahwa khalidin fiha, gak ada akhirnya. Al-baqi itu adalah ad-daim alladzi la yazul. Wa syarahnya adalah ad-da'u aidan idafiyan fi ta'rif hadhihi al-manzumah bilhamdillah. Saya juga memulai selain dengan bismillah, kata muallif ini, saya juga memulai ta'alif ini dengan alhamd,
dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ai bis-sana'i 'ala Allah al-qadim al-awwal al-akhir al-baqi bil lisan. Atau saya memuji Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat qadim, ya, dan memiliki sifat baqi bil lisan, dengan lisan. Ya, tadi udah dijelasin tuh alhamdu itu ada yang bentuknya lisan, ada yang bentuknya janan. Janan itu maksudnya dengan hal yang tidak terlihat. Ya. Janan itu kalau diartikan bisa dengan pikiran kita berpikir tanpa kita ucapkan janan, atau dengan hati kita terbesit dalam hati kita. Nah, itu namanya janan. Makanya kenapa jannah itu dikatakan jannah, ya. Kalau dalam bahasa Arab kalimat huruf yang berisi, huruf yang tersusun dari huruf jim dan nun, itu artinya katanya ada makna tidak terlihat atau tidak tampak. Kalau janan artinya otak kita, pikiran kita tuh orang nggak bisa lihat pikiran kita. Ya. Jannah, kenapa dibilang jannah? Jannah itu karena saking kalau ini pohon, saking lebatnya pohon-pohon di surga itu, sehingga dari atas tuh nggak kelihatan tanahnya. Katanya begitu. Saya sih belum pernah lihat sana. Tapi kalau kata guru saya dibilang jannah karena memang pohon-pohon itu saling menutupi gitu, ya. Sehingga orang-orang di bawah itu nggak kelihatan. Saking lebatnya pohon-pohon di surga. Majnun dari kata jim dan nun juga tuh. Apa artinya? Otaknya nggak kelihatan, nggak ada pikirannya. Dibilang majnun. Ya. Nah, di sini janan, ya. Dengan memuji Allah, ya. Dengan janan berarti dengan tanpa kelihatan kita pikiran doang, ya Allah, alhamdulillah. Kita memuji Allah tanpa kita ucapkan, itu namanya mahabbatan bil janan. Ma ta'zimihi wa i'tiqadi anna kulla thana'in thabitun lahu. Ya. Saya memuji Allah Subhanahu wa taala, kata penulis, ya, Al-Qadim, yang maha tidak ada awalnya, ya, Al-Baqi, dan tidak akan berakhir bil lisan, dengan lidah saya. Ma'a ta'zimihi, dibarungi dengan rasa ta'zim, dengan rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wa i'tiqad anna kulla thana'in thabitun lahu, dan berkeyakinan bahwa setiap pujian itu adalah berhak untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bilang alhamdulillah, itu dalam hati kita tuh kita barengin bahwa segala sesuatu, segala pujian itu memang hanya berhak untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillahnya kita itu ada maknanya, ada ruhnya. Ya, bukan cuma sekedar ucapan dengan lisan doang. Ya, tapi ada ruh di dalam kalimat alhamdulillah yang kita ucapkan. Kemudian dia jelaskan kenapa dia memulai manzumah ini tadi dengan bismillah, kemudian sekarang dengan hamdalah. Awalan amalan bi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzi balin la yubda'u fihi bilhamdillah fahuwa aqta. Hadisnya sama yang pertama. Kullu amrin dzi bal, segala perkara, semua perkara yang penting, yang ada maknanya buat kita, ya, la yubda'u fihi, tapi tidak dimulai perkara tersebut dengan, kalau yang pertama tadi dengan bismillah, kalau yang kedua ini dengan hamdalah, ya, fahuwa aqta, maka perkara tersebut aqta, terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua riwayat hadisnya. Yang pertama dengan bismillah, yang kedua dengan hamdalah. Thaniyan, adaan li haqqi syai'in mimma yajibu alaihi min syukrin ni'am. Ya. Adaan, menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memang
mimma yajibu alaihi minas syukr, yang memang pantas untuk kita lakukan, pantas untuk kita bersyukur atas nikmat tersebut. Nikmat apa kalau di sini? Nikmat dia menulis nazam. Dia menulis nazam itu adalah suatu kenikmatan bagi beliau. Makanya harus ada rasa syukur. Bentuk syukurnya itulah disebutkan alhamdulillah. Ya. Qala an-nazim rahimahullah, thumma as-salatu was-salamu sarmada 'ala an-nabiy khairi man qad wahhada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Nah, ini juga nazam yang berarti yang keempat, yang ketiga dan keempat itu adalah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang tadi disampaikan, biasanya kalau kita nih orang Islam, kalau ingin menyampaikan sesuatu, kita awali dengan bismillah dulu. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini ada mufradatnya as-shalah, as-salam, sarmadan. As-shalah itu macam-macam. Kalau salawat dari kita, salawat dari malaikat, salawat dari Rasulullah, salawat dari Allah Subhanahu wa taala, itu beda masing-masing. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala bilang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Berarti Allah berselawat, malaikat berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu, berarti kita juga diperintahkan untuk berselawat. Apakah selawat kita, selawat malaikat dan selawatnya Allah Subhanahu wa taala itu sama atau beda? Nah, nanti dibahas di pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita saat ada mana? Ya. Kita udah lama nih kedatangan beliau nih. Tangan juga ini. Minta tambahan sedikit.